आज रूपनगर एसएसपी कार्यालय के बाहर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग, उनके साथ विपक्ष पंजाब के नेता प्रताप सिंह बाजवा, उनके साथ कांग्रेस के नेता भारत भूषण आशु, राजकुमार चब्बेवाल, पूर्व विधानसभा स्पीकर राणा कैपी सिंह, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, यूथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढिल्लों, दिल्ली के कांग्रेस के नेता अलका लांबा के साथ रूपनगर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और वर्करों के साथ मिलकर जमकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार जानबूझकर कांग्रेस महिला को तंग कर रही है और ये सब कुछ इन नेताओं का सीधा अरविंद केजरीवाल पर तीखा शब्दावली हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल साहब जानबूझकर अलका लांबा को परेशान कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री इशारों पर काम कर रही हैं। सुबह 11 बजे ये बड़े नेता एसएसपी दफ्तर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने कार्यालय में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया गया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई और कार्यालय का बाहरी गेट जबरदस्ती खुलाकर कांग्रेसी नेता अंदर दाखिल हो गए। एसएसपी दफ्तर के बाहर आने के बाद कांग्रेस नेता और पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग, विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा और कांग्रेसी नेता अलका लांबा ने कहा कि उन्होंने यह समझ नहीं आ रहा कि जब फाइल पुलिस के पास नहीं है तो उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि एसएसपी रूपनगर में अलका लांबा को थाना सदर में हाजिरी लगवाने को कहा है। मैं पंजाब चंडीगढ़ पहुंच गई थी 26 ਨੂੰ क्या पेश करो नहीं होए बोला जी 27 ਨੂੰ ਆਓ 27 ਨੂੰ ਆਏ तो कहते नहीं फाइल नहीं है साढ़े कोल फाइल नहीं है फाइल कोर्ट कोल हैगी है ना ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 28 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 27 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਖੜੀਆਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ दोबारा बुलावांगे शामिल होवोगे जी मैडम ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ मैं भी कह रही हूं इन्वेस्टिगेशन करो ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਐਫਆਈਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਣੀ ਲੇਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਉਂਗੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਬੁਲਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ मैं ਆਉਂਗੇ। कह रही हूं, बुलाया जा रहा है किस मकसद तो? अगर राजनीतिक मकसद तो सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों ਨੂੰ परेशान हताश ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ तीनों पंजाब खिंच के लियाए हो, मंजूर है पंजाब ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 5 ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਆਈਆਂ, ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਰਾਂਗੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕੋਰਟ ਔਰ ਜਾਂਚ। हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमानी केजरीवाल और भगवंत सिंह मान को नहीं करने देंगे। और हम SSP साहब को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ही इज IPS ऑफिसर, उनको IPS ऑफिसर की तरह बिहेव करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि FIR बिल्कुल गलत हुई है। उन्होंने ऐसा लग रहा था कि जैसे बांध कर बैठा दिया है किसी न किसी व्यक्ति ने SSP को। वो कह तो नहीं पा रहे थे, लेकिन महसूस कर रहे थे कि मैंने गलत काम किया है। हमने उनको कहा कि आपको कहना चाहिए कि ये गलत FIR है। नहीं वो कुछ नहीं होगा सर, इन्वेस्टिगेशन में। ये सारा मामला है, अब हम हाजिरी लगवाने के लिए अभी सर महिला कमीशन कोल भी जाओगे। पुलिस है अफसरशाही ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸਾफ दिख रहा है चीज पूरी। हावी नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये होम मिनिस्टर है आपके सामने, सुखजिंदर सिंह रंधावा रहे, सुखजिंदर सिंह रंधावा रहे, 5 साल हमारा राज रहा। कोई आप बता दीजिए, कोई ऑपोजिशन की लेडी को, बहुत से लोगों ने क्या क्या बोला, यही केजरीवाल ने बहुत कुछ बोला, लेकिन भगवंत मान जी ने बोला। हमने कभी किसी की लेडीज के ऊपर मुकदमा दर्ज किया हो, उनको थाने में बुलाया हो सकता है किसी व्यक्ति को बुलाया गया हो सकता है किसी लीडर को कोई अपनी बयान देने आया हो, लेकिन असी किसी औरत नूं, क्योंकि सानू ये सिखाया गया है, सानू साडे गुरु ने सिखाया है कि दुश्मन दी भैन तुहाडी भैन है, दुश्मन दी मां तुहाडी मां है, दुश्मन दी घर वाली तुहाडी भैन है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ तमाम फोर्स, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਰਵਸਵ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਜਾਨ ਵਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਗਿਰਵੀ ਧਰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ 50 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਔਰ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਮਾਂਜ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੁੱਟ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੰਘੋ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਸਮਝ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਐਲਾਨਵੰਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਐਲਾਨਵੰਤ।
ਐਲਾਨਵੰਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਫੈਕਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਊ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, 92 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਿਰਿੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਦਿਨ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਹੈਵ ਮੌਰਟਗੇਜਡ ਪੰਜਾਬ, ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸੀਨੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ में कई जगह फायर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, क्या ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल सर तो फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर भी है नहीं, क्योंकि दिल्ली तो सूबा ही नहीं वड्डा जी। बाजवा साहब जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या लगता है? ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ? ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 8 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਕਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹ 5-7 ਸਕੂਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।